آپ حضرات بہت دھیان سے میری بات سنیے گا. نکاح یہ دنیاوی رسم نہیں ہے بلکہ اللہ کی عبادت ہے. لیکن مزاج آپ کا اتنا ہائی فائی ہو گیا ہے کہ نکاح کی نہ اہمیت ہے نہ دینی باتوں کی اہمیت ہے. آئے بس موبائل چلا رہے ہیں. یہ موبائل تو ایک بہت بڑی لعنت ہے. فائدہ مند بھی ہے اور انتہائی نقصان دہ بھی ہے. نوجوانوں کی کامیابی کا ذریعہ بھی ہے اور ان کی بربادی کا راستہ بھی ہے. اور مجھ کو آپ نتھو کرو جنبن شہراتی مت سمجھیے. آج علماء اصلاح نہیں کر پاتے اس لیے کہ غریب طبقے سے تعلق ہے. اگر طبقہ عمرہ سے تعلق ہوتا تو آپ سب کی اصلاح ہو جاتی ہے. اور میں تمام علماء سے بھی ذمہ دار ہیں اور ذمہ دار ہونا چاہیے. اس لیے کہ پگڑی جو باندھی جاتی ہے یہ صرف اور دھاگے کی پگڑی نہیں ہے, شریعت کی ذمہ داریوں کی پگڑی ہے. یہ نیابت رسول کی پگڑی ہے, یہ جانشین پیغمبر کی پگڑی ہے. خانقاہ میں جو صاحب سجادہ ہے کسی بھی خانقاہ وہ بھی نبی کا نائب ہے اور اچھا عالم ہے تو وہ بھی نبی کا نائب ہے. ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم عوام کی اصلاح کریں. اگر ہم اس میں چوک گئے تو کل خدا کی بارگاہ میں ہمیں شرمندہ ہونا پڑے گا. ان تمام علماء کو, ان تمام خانقاہ کے سجادہ-نشینوں کو, مرشدان طریقت کو جنہوں نے قوم کی اصلاح نہیں کی. نکاح دنیاوی رسم نہیں ہے بلکہ نکاح خدا کی عبادت ہے. اللہ کے حکموں کی پیروی یہ اللہ کی عبادت. اور آپ کا رب فرماتا ہے سورہ یونس میں, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ, اے میرے بندو نکاح کرو, اے میرے بندو نکاح کرو. نکاح عیاشی کا ذریعہ نہیں ہے. نکاح بعض وقت میں فرض ہے. جیسے نماز فرض ویسے نکاح ہے. بعض اوقات میں نکاح واجب ہے, عام حالات میں نکاح سنت رسول ہے. عیاشی کا ذریعہ نکاح نہیں ہے بلکہ فرض کی بھی تکمیل ہے, واجب کی بھی تکمیل ہے بعض اوقات میں, اور عام طور پر سنت رسول کی تکمیل ہے. آپ ذرا سوچیے, آپ مسلمان ہیں, دل میں ایمان کا دیا جل رہا ہے آپ کے اور ایمان کا چراغ روشن ہے. آپ کون ہیں؟ آپ اپنی شخصیت کو پہچانیے. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں بالکل مرے ہوئے اور جاتے ہیں ہنستے مسکراتے. اور میں چند منٹ میں بھوت جن پریت, بس آپ لوگوں کا تو یہی وطیرہ ہے, بھوت ہے جنات ہے, میں انہیں ایمان کی اہمیت بتاتا ہوں کہ تم مومنہ ہو, تم مومن ہو. اور مومن کی شان اللہ نے بیان کی. مومن تنہا نہیں ہوتا, ایمان کا دیا جل رہا ہے تو خدا کی نصرت اس کے ساتھ چلتی ہے, اللہ کی مدد اس کے ساتھ چلتی ہے, بشرطے کہ ایمان سچا ہونا چاہیے. یہ میں نہیں کہتا, آپ کے رب کریم نے سورہ انفال میں فرمایا. 20 آپ بھی موبائل بہت چلا رہے تھے, میں بہت ناپسند کرتا ہوں. آپ دولت مند ہیں, اچھی بات ہے, لیکن میں نے دولت مندوں کا چہرہ نہیں دکھا. الحمدللہ, اللہ گواہ ہے, میں نے ہمیشہ رسول پاک کا جمال جہاں رہا. ہمارے اس مجلس میں شاید حاجی ضیاء الدین صاحب ہیں, امیر کبیر ہیں جمشید پور کے. میں جا رہا تھا, گاڑی میں تھا, میں حدیث رسول بیان کر رہا تھا اور موبائل پر بات کرتے تھے. میں نے سب سے ڈانٹا. میں نے کہا کہ آپ حدیث رسول سن رہے تھے اور آپ نے اسے اپنی
शख्सियत को मामूली मत समझिए। आपके रब ने आपको हौसला दिया, 20 लोग हों और 200 लोग हों और दोनों में लड़ाई हो, अक्ल यही कहती है कि 200 जीतेंगे, 20 हारेंगे। तादाद ज्यादा है, कसरत ज्यादा है, लेकिन आपके रब ने आपको हौसला दिया। और ईमान की अजमत बताइए, कहा शुरूना साबरूना ऐ मुसलमानों, ईमान वालों, अगर तुम 20 भी हो गए सच्चे तो 200 पर भारी हो गए। या तो अल्लाह का कलाम झूठा है, और जब खुदा का कलाम झूठा तो हम मोमिन नहीं। हाँ, खुदा भी मेरा सच्चा, खुदा का कलाम सच्चा, अल्लाह की बात सच्ची, हमारा ईमान है। अल्लाह की जात हमेशा से हमेशा रहेगी, और अल्लाह की सिफात भी हमेशा से हमेशा रहेगी। जो कुरान खुदा की बोली का नाम है, जो खुदा की सिफत है, जो मखलूक नहीं है, गैर मखलूक है, हमेशा से हमेशा रहेगा। कुरान जो खुदा की बोली है, कुरान जो खुदा की बोली है, वो नबी से भी अफजल है। बात तवज्जो के साथ सुनिएगा, कल के तक समझ कीजिएगा। मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ, आपने खबर पर सर्च कीजिए, हिंदुस्तान के मशहूर उलमा में मेरा 6ठे नंबर पे इंदिराज है। मेरे दोस्तों, मेरे दीनी साथियों, कुरान नबी से भी अफजल है, लेकिन वो कुरान वो खुदा की बोली, अल्लाह की बोली, अल्लाह की बोली, अल्लाह की सिफत, अल्लाह की जात भी गैर मखलूक, और अल्लाह की सिफात बोली भी गैर मखलूक। और नबी मखलूक, नबी मखलूक हैं, पैदा हुए, अल्लाह ने वजूद बख्शा, तो गैर मखलूक ये मखलूक से अफजल है। खुदा की जात और खुदा की सिफात, रब की बोली कुरान, ये नबी से अफजल है। लेकिन एक कुरान, नफ्से कुरान नबी से भी अफजल, लेकिन वो कुरान जो छापा खाने में छपता है, पहले नहीं था अब छपा, पहले नहीं छपा हुआ था अब छपा। तो जो छपा कुरान वो नहीं था, छापा गया, वो हो गया मखलूक। अब मखलूकात में सबसे अफजल हमारे नबी, तो छापा खाने के कुरान से अफजल हमारे नबी है। हमारे नबी छापा खाने के कुरान से अफजल है, लेकिन खुदा की बोली जो कुरान है, नफ्स कुरान, वो नबी से भी अफजल है। कुरान की अजमत को समझिए। आप कुरान पढ़िए, कुरान तो आप पढ़ते नहीं। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि कुरान अगर आप पढ़ने लगे, एक दिन वो आएगा कि आपके आंखों से आंसू, दिल में रिक्कत पैदा होगी, खुदा का डर पैदा होगा। समझिए तो आप लोगों का मकान पक्का है, अल्हम्दुलिल्लाह। मिस्त्री बुलाया, हजरत सुनिए मेरी बात तो होती है। मिस्त्री बुलाया, इत्तेफाक से हमारी मिस्त्री आ गया, नीचे टेढ़ी मेढ़ी जोड़ दी। शाम हुई तो आपने अच्छे मिस्त्री को तो मजदूरी दिया, और अनाड़ी मिस्त्री को डांट पिलाया, भगा दिया। पैसे भी नहीं होता है कि नहीं, बोलो भाई। अनाड़ी मिस्त्री जो के टेढ़ी ईंट जोड़े, आप उसे पैसा देंगे, मजदूरी देंगे, लेकिन रब की शान दिला दी, रब की रहमत दिला दी। और ये बुखारी शरीफ की हदीस है, आपके नबी फरमाते अल्लज़ी यक़रउल कुरान जो कुरान पढ़ता है, पढ़ने नहीं आता, अटक अटक के पढ़ता, छोटों के पढ़ता है, पढ़ने नहीं आता। खूब अच्छी तरह ध्यान में बात रखिए कि अनाड़ी मिस्त्री अगर ईटा टेढ़ा जोड़ दे, जैसे तैसे जोड़ दे, तो मजदूरी भी ना दे, भगा दे। लेकिन नबी फरमाते हैं कि कुरान पढ़े, अनाड़ी पढ़ने नहीं आता, अटक अटक के पढ़ रहा है, जैसे तैसे पढ़ रहा है, तो मजदूरी कटती नहीं है, घटती नहीं है, बढ़ जाती है। नबी कहते हैं लहू अजरान, उसके लिए दुगना सवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जिंदाबाद फैजान अमजद शरीफ जिंदाबाद हुजूर इमाम मिल्लत जिंदाबाद नारे तकबीर नारे रिसालत। नबी फरमाते लो अजरा। अब देखिए सोचिए जरा सा, अल्लाह की रहमत देखिए, अनाड़ी मिस्त्री ईंटा जैसा तैसा जोड़ दे तो मजदूरी कट जाए, ना मिले, भगा दिया जाए। रब की बारगाह में भगाया नहीं जाता, अनाड़ी है, कुरान पढ़ने नहीं आता, अटक अटक के पढ़ रहा है, टुक टुक पढ़ रहा है। अल्लज़ी यक़रउल कुरान वो है यतफ़क्कहु फ़ीह और शाक़ न गए, उसे पढ़ना कुरान बड़ा दुश्वार है, अटक अटक के पढ़ रहा है। नबी कहते हैं लहू अजरान, अल्लाह ताला अमल सिर्फ नहीं देखता, बंदे के दिल की नीयत देखता है कि आता जाता कुछ नहीं लेकिन लगा हुआ तो है, मेरे कलाम से लगा हुआ तो है। सुनिए खासा आप सुभान अल्लाह सिर्फ नहीं अमल की। और अगर वाकई तर्जुमे के साथ आपने कुरान पढ़ा तो 1 महीना भी नहीं गुजरेगा कि आप रोने लगेंगे। कुरान पढ़ते पढ़ते आंखों से आंसू निकलने लगेंगे, दिक्कत आपका तारी हो जाएगी। और पढ़ के तो देखिए खौफ खुदा आपके दिल में समझ आएगा। मेरे दोस्तों, जो मोबाइल को वक्त जरूरत इस्तेमाल कीजिए, इसका गैर जरूरी इस्तेमाल जो आप करते हैं उसे तक जरूरी इस्तेमाल सिर्फ रखिए। निकाह इबादत है, निकाह बोलो क्या है? इबादत है अल्लाह की। हम इसी लिए निकाह करते हैं कि निकाह इबादत है अल्लाह की। निकाह करने में बीवी के साथ मियां बीवी का ताल्लुक कायम करना यह भी इबादत है, यह भी अल्लाह के हुक्म की पैरवी है, बंदगान खुदा की अफवाइश का जरिया है, यह भी इबादत है। लेकिन नियत साले हो तो आपका ये अमल भी इबादत है। मियां बीवी का इज्तिमाई ताल्लुक भी इबादत है। आप जरा सोचिए, निकाह का मौका है, सैयद फैज कादरी को डांस कराना चाहिए था, नाच कराना चाहिए था। मुद्दतों के बाद इनके आंसुओं के चिराग जलने वाले हैं, मुद्दतों के ख्वाब शगुनते ताबीर होने वाले हैं, हसरतों की कली खिलने वाली है। एक ज़माने के बाद इनके उम्मीदों का चिराग रोशन होने वाला है, इनकी बहन की शादी होने वाली है। खुशी होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने सादगी के साथ ये तकरीब अंजाम दी। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आप सोचिए कि खुशी का मौका है। एक जमाने के बाद माँ बाप भाई बहन के आरज़ुओं के दीप जलते हैं, लेकिन नबी खड़े हुए तो नबी ने क्या कहा? निकाह के वक्त नबी खड़े हुए तो कुरान की 3 आयतें पढ़ी, सूरह निसा की आयत पढ़ी, सूरह आल इमरान की आयत पढ़ी, सूरह अहज़ाब की आयत पढ़ी। और पहली आज जो नबी ने पढ़ी निकाह के वक्त, सोचिए जरा मुआवजा तो खुशी का मौका। लेकिन नबी क्या कह रहे हैं? नबी कह रहे हैं कौम से मुखातिब होकर अपने उम्मतियों से, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ऐ ईमान वालों, अपने रब से डरो। हाँ, शादी हो रही है, 2 दिनों का मिलन होने वाला है, क्या वो कबूल होने वाला है, और नबी कह रहे हैं कि ऐ ईमान वालो, कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, ईमान वालो, तुम ईमान के मुद्दई हो, मोमिन कहलाते हो, तो अपने रब से डरो। नबी ने डिजाइन किया, ऐ निकाह करने वाले नई जिंदगी के राही हो, नए मंजिल के मुसाफिर हो। रब फरमाया, अल्लाह नहीं है, आप रब है। रब जो पालनहार है, जिसने वजूद बख्शा और एक जिस्म में बिता को निमंत्रित। पागल भी हो सकते थे आप, अंधे भी हो सकते थे, गूंगे भी हो सकते थे, दूल्हे भी हो सकते थे, लंगड़े भी हो सकते थे। आप सोचिए, पागल होते तो आपका क्या हाल होता? रात में सोते वक्त सोचिएगा। अंधे होते क्या हाल होता? गूंगे होते क्या हाल होता? लेकिन अल्लाह का एहसान है, दुनिया बहुत तरक्की कर गई, लेकिन इस तरक्की के दौर में भी दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर करोड़ों रुपए दे दीजिए, लेकिन वो डॉक्टर आपको वैसी आंख नहीं दे सकता जैसी रब ने कायनात देता फरमाया, वैसी जुबान नहीं दे सकता जैसी रब ने अता फरमाई, वैसा हाथ पाँव नहीं दे सकता जैसा रब ने अता फरमाया। तो आपके नबी ने ये फरमाना चाहा, मिजाज देना चाहा, ऐ निकाह करने वालों,
नई मंजिल के मुसाफिरों, तुम खुदा के एहसानात का बदला तो नहीं दे सकते, लेकिन इस सफर के आगाज में तुम दिल में खुदा का डर और पैदा कर करके, खुदा के राहों पर चल कर करके अल्लाह के एहसानात का शुक्रिया करो। अपने रब से करो जिसने तुम्हें जान आदम से पैदा किया, जिसने हजरत आदम को पैदा किया, उनसे उनकी बीवी को पैदा किया और दोनों से नस्ल इंसानी को पैदा किया। आगे क्या फरमाया? वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से। ये फरमाया डरो अल्लाह से। तो बताइए, ये नबी डर सुना रहे हैं और ये खुशी का मौका है। यहाँ तो डांस होना चाहिए था, नबी कह रहे डरो, ऐ लोगों डरो अल्लाह से और डरो रिश्तों से। ऐसी आयत पढ़ी जिसमें रिश्ते से डर बताया, यानी रिश्तों के हुकूक अदा करो, रिश्तों के हुकूक अदा करो। रिश्ता जोड़ने के लिए बैठे हो, एक अजनबी मर्द का एक अजनबी औरत से रिश्ता जोड़ा जा रहा है, लेकिन रब ने तुम्हें पहले से रिश्ता जोड़ रखा है। चचा का भतीजे के साथ, भतीजे का चचे के साथ, मामू का भांजे के साथ, भांजे का मामू के साथ, खाला का उसके भतीजे की बहन भांजी के साथ, भांजी का खाला के साथ। रिश्ता तो पहले से जोड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग और बहुत सारे अफराद में नया रिश्ता अजनबी का अजनबिया से जोड़ने चले हो, तो ये भी हक अदा करो, और जो पुराने जुड़े हुए रिश्ते हैं उनके हक भी अदा करो। आयत पढ़ी वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से और डरो रिश्तों से, यानी रिश्तों का हक अदा करो। बाप बेटे का हक अदा करे, बेटा बाप का हक अदा करे, चचा भतीजा का हक अदा करे। आप कुरान ने जो अल्लाह का कलाम, अल्लाह की बोली है, कम से कम 20 जगहों पर हुक्म दिया है कुरान में। अल्लाह के बराबरदारों का हक अदा करो, बराबरदारों का हक अदा करो, कम से कम 20 जगह पर। 2 जगह तो आपने जान ही लिया, एक जगह तो यही जो निकाह के मौके पर कुरान की आयत पढ़ी जाती है कि डरो अल्लाह से और डरो रिश्तों से, रिश्तों का हक अदा करो। और दूसरी मशहूर चीज, मशहूर कुरान की वो आयत है जो आप हर जुमे के खुतबे में इमाम से मिंबर पर जब वो खुतबा देता है तो पढ़ता है, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा, बराबरदारों के साथ अच्छा सलूक करो। हम तो नफरत करते हैं कि मेरा भाई मेरे यहाँ नहीं आता तो हम उसके यहाँ क्यों जाए, चचा नहीं आता तो भतीजा क्यों जाए, भांजा नहीं आता तो मामू क्यों जाए। लेकिन नबी ने कुरान की आयत पढ़ी, नहीं, रिश्ते के हक अदा करो। और नबी ने कहा कोई रिश्ता तोड़े तो तुम रिश्ता जोड़ो। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ फरमा रहे हैं, फरमाया इस मस्जिद में कोई ऐसा शख्स है जो रिश्ते का हक अदा नहीं करता और मेरी मस्जिद से उठ जाए। सब बैठे रहे, एक सहाबी उठे चल दिए, थोड़ी देर के बाद आके फिर बैठ गए। तो मेरे आका ने पूछा, सब बैठे थे, तुम उठे चल दिए फिर आके बैठ गए? कहा या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया जो रिश्ते का हक अदा नहीं करता वो मेरी मस्जिद से उड़ जाए। मुझे फौरन ख्याल आया मेरे और मेरे खाला के दरमियान रंजिश है, इख्तलाफ है। मैं उठकर खाला के यहाँ गया, मैंने इख्तलाफ दूर किया, माफी मांगी, उन्होंने माजरत की, हम दोनों मिल गए। उसके बाद आपकी बारगाह में आके बैठे। यहाँ भी तो बारगाह नबी में बैठे हैं ना, जहाँ जिक्र नबी हो वहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा। मेरे दोस्तों और मेरे दीनी साथियों, दूसरी आयत जो नबी ने पढ़ी सूरह आल इमरान की, डांस से तो नहीं कराया नबी ने, दुनिया की रस्म नहीं दी है, खुदा की इबादत है। मेरे नबी ने फरमाया दूसरी आयत जो पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। हाज़रीन से फरमाया कुरान की आयत पढ़ करके मिजाज देना चाहा, है ईमान वालों, मोमिन कहलाते हो, ईमान का दिया दिल में जलाया है, ईमान का चिराग रोशन किया है, नए जिंदगी का सफर है, नई मंजिल का आगाज है। तो इस मंजिल निकाह के मौके पर नई जिंदगी का आगाज है, नई जिंदगी की शुरुआत है। तो ये तक़वे के साए में शुरू, और तक़वे के साए में ऐसा शुरू करो कि अंजाम भी तक़वे पर हो, कि ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि तुम दुनिया से जाओ तो तुम्हारे लबों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी हो। कुरान पढ़िए तो सही, पढ़ते उठते तो आप है नहीं। सब तकरीर से इस्लाह होने वाली है, इस्लाह सिर्फ एक पिटाई से। जो कहते हैं और सख्ती बरतते, सख्ती ही से इस्लाह होगी। और वो मास्टर सही इस्लाह करता है,
جو اپنی درسگاہ میں اپنے کلاس روم میں ٹیچروں کو اپنے شاگردوں کو سختی سے پڑھاتا ہے اور جو ہی اور کھی کر کے پڑھاتا ہے اس سے لڑکے نہ ڈرتے ہیں اور نہ اس کی باتوں کو صحیح قبول کرتے ہیں. سختی یہ بھی ضروری ہے, وقت پر نرمی بھی کیجیے, لیکن پڑھاتے وقت سختی ضروری ہے. قوم کی اصلاح آج سختی ضروری, اس کی بہت بڑی کمی ہے. گھڑی کیا دیکھ رہے ہیں حضرت, آپ سے زیادہ آپ مضبوط ہیں. اور تیسری آیت سورہ احزاب کی پڑھی میرے نبی نے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. رب فرماتا ہے میرا اللہ پروردگار, اے ایمان والو, ایمان کا دعویٰ کرتے ہو, مومن کا لاتے ہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو, تم مومن ہو, اللہ سے ڈرو. پھر تیسری مرتبہ اس آیت کو پڑھا. نئی زندگی کا سفر ہے, یہ تقوی کے سائے میں شروع ہے. نبی نے یہ مزاج دینا چاہا. تو اقولوا قولا سدیدا. سنیے آپ, ہمارے مرید ہیں آپ, مجھ سے نہیں مرید ہیں آپ. بزرگوں سے پاک کا دامن تھامایا. کس کا دامن تھامایا آپ نے؟ آپ کیا ہیں؟ قادری, اورنگ آبادی, اورنگ آباد رہنے والا, گیانی گیا والا, قادری عبد القادر والا, غوث پاک والا, پیران پیر والا, پیر دستگیر والا. ڈی ایم سے دوستانہ ہو جائے, آنا جانا ہو جائے, مشہور ہو جاتا ہے یہ ڈی ایم والا ہے. تو کچہری میں کہیں کام نہیں رکے گا کہ یہ ڈی ایم والا ہے. جو قادری ہو جائے گا, غوث پاک پیران پیر کا بھکاری ہو جائے گا, ان کا دامن تھام لے گا, وہ خدا کے محبوب ہے. انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہے گا, آخرت میں بھی کامیاب رہے گا. مرید غوث اعظم عاجز و بیکس نمی ماند, وگر ماند شب ماند, شب دیگر نمی ماند. غوث اعظم بون بے سروسامہ مدد, قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد. پادری کرنے پر فخر محسوس, بس یہی روایت پادری نہیں, ہم نے غوث اعظم کا دامن تھاما ہے. ہم نے غوث اعظم کا دامن تھاما ہے کہ نگاہ کرم ہو تو بگڑی تبدیل بنے, بگڑا مقدس سمجھ جائے. فرمایا قولوا قولا سدیدا, ہمیشہ سچی بات. رب نے کہا ہمیشہ سچی بات. یہ نہیں ہے کہ دیکھ لیا ملا بھائی کو, یہ مکھیا ہیں یا مکھیا رہ چکے ہیں یا دولت مند ہیں, سرمایہ دار ہیں. دیکھ لیا امروز خان صاحب کو بڑے وسائل والے ہیں, دولت مند ہیں, تو گھبرا گئے. ارے ان امروز خان کا, املا بھائی کا چہرہ نہ دیکھو, رسول اللہ کا جمال جہاں نہ دیکھو. قولوا قولا سدیدا, یہ رب کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے کہ ہمیشہ سچی بات کہو. دنیا والوں کا چہرہ نہ دیکھو, رب کی رضا دیکھو, رسول پاک کے زمانے جہاں نہ دیکھو. اور سچی بات جب کہو گے تو سچی بات کہنا رائے گا نہیں, کیا ہوگا؟ اس لیے تو اس کے بعد بشارت بھی ہے. ایسی سچی بات کہو یغفر لکم ذنوبکم ویصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. سچی بات ایسی کہو جو تمہارے عمل کو سنبھال دے اور تمہارے نجات کا سامان بن جائے. وہ سچی بات رائے گاہ نہیں ہوگی بلکہ نجات کا سبب بن جائے. جو اللہ و رسول فقط فاز فوزا عظیما, اور جس نے دنیا والوں کا کہا نہیں مانا بلکہ اپنے رب اور رسول کا کہا مانا, فقط فاز فوزا عظیما, تو اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. کامیابی حاصل کی یہ نہیں کہا گیا, فوزن عظیما, بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, ہم سچے مومن بنے. گردن کر جائے لیکن نبی کی بات نہ کرتے پائے, گردن کر جائے اللہ کی بات نہ کرتے پائے. ایسے سچے مومن بنے. نماز پڑھیے, روزہ رکھیے, زکات دیجیے, حج کیجیے, اور قرآن بھی روزانہ پڑھا کیجیے. میں ایک دن ٹھیک فجر کی نماز کے وقت آ رہا تھا اورنگ آباد میں, اور ٹکری موڑ پر میری گاڑی پہنچی. فجر کی نماز ہو چکی ہوگی یا ہو رہی ہوگی, دیکھا ایک عورت برقع پہنے ہوئے تسبیح ڈلاتی ہوئی سڑک پر چلی جا رہی ہے. آج بھی جاتی ہوگی, اس کا معمول ہے. چہل قدمی بھی کرتی ہے, ساتھ میں تسبیح بھی پڑھتی ہے. مجھے خوشی ہوئی. اس گمراہیت کے دور میں ہمارے گھروں میں ایسی عورتیں بھی ہیں جو آج تسبیح پڑھتی ہیں, قرآن کی تلاوت کرتی ہیں, نماز پڑھتی ہیں. تو دنیا مومنوں سے خالی نہیں, اچھے مومنوں سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر, اپنی شریعت پر چلنے کی سچی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
میری طبیعت صحیح نہیں رہتی، پھر بھی الحمدللہ میں نے جو کچھ کہا وہ اللہ کی رضا کے لیے، رسول کی رضا کے لیے، اور یہی میری نجات کا ذریعہ ہے۔ ماشاء اللہ عالم ہے، کلمات طیبات تو آپ پڑھتے ہی ہیں، برکت کے لیے آپ پڑھ لیجئے تو میں آپ کے صدقے میں ہم لوگ بھی پڑھ لیں گے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ اب میری بات توجہ کے ساتھ آپ سنیں۔ میں سید اصغر امام قادری، آستانہ عالیہ قادریہ انجشری، آپ کی اپنی اطاعت اور وکیل اور قاضی، اپنی وکالت و خزانہ اور گواہان گواہ اول جناب سید نصیر احمد رضوی ابن کبیر احمد رضوی، میر قاضی محلہ اورنگ آباد بہار، گواہ دوم جناب سید اسلام حسین صاحب ابن سید فریاد حسین صاحب، مقام نویہ پیڑھا، تھانہ امبا، ضلع اورنگ آباد، و جمیع حاضرین مجلس کی گواہی بعوض مال مطلق 41,000 روپے سکے راجی وقت جناب سید ظفیر احمد صاحب رضوی مرحوم، میر قاضی محلہ اورنگ آباد بہار کی صاحبزادی عزیزہ سیدہ نوری احمد قادری صلی اللہ کو آپ کی زوجیت نے دیا، آپ نے قبول کیا، دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، میں سید اصغر امام قادری، آستانہ عالیہ قادریہ انجشری، اپنی وکالت اور خزانے گواہان گواہ اول جناب سید نصیر احمد رضوی ابن کبیر احمد رضوی، میر قاضی محلہ اورنگ آباد بہار، گواہ دوم جناب سید اسلام حسین صاحب ابن سید فریاد حسین صاحب مرحوم، مقام نویہ پیڑھا، تھانہ امبا، ضلع اورنگ آباد، و جمیع حاضرین مجلس کی گواہی میں بعوض مہر مطلق 41,000 روپے سکے راجی وقت نام کا جناب سید ظفیر احمد صاحب رضوی مرحوم، میر قاضی محلہ اورنگ آباد بہار کی صاحبزادی عزیزہ عالمہ سیدہ نوری احمد قادری صلی اللہ کو آپ کی زوجیت کو بھی آپ نے قبول کیا۔ دعا کیجیے آپ لوگ سب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ خداوندہ پاک پروردگار بادشاہ بندہ نواز کریمہ کا سزا اس اپنے نکاح کو اپنی بارگاہ کرم میں اپنے کرم سے قبول کروں، برکتوں خوشیوں سے اسے آباد کروں، اور ان دونوں اس جوڑے کو، ان دونوں کو، ان کے نصیب کو بلند فرما، اقبال مند بنا، رب کریم خوشیوں اور برکتوں سے ان کی زندگی آباد فرما، ہمیشہ خوش و خرم شاد و آباد رکھ۔ رب کریم اپنے حبیب کے صدقے ان کی زندگی کو دنیاوی آفات و بلیات سے محفوظ معمول کر، غیب سے مدد فرما، غیب سے نصرت فرما، اور ان دونوں کے درمیان سید محمد قادری صلی اللہ اور سیدہ عالمہ نوری صلی اللہ کے درمیان ویسی محبت پیدا فرما جیسا حضرت آدم حضرت حوا کے درمیان پیدا فرما، ویسی محبت پیدا فرما جیسا کہ حضرت سلمان حضرت بلقیس کے درمیان پیدا فرمائی تھی، ویسی محبت پیدا فرما جیسا کہ حضرت یوسف اور زلیخا کے درمیان پیدا فرما، ویسی محبت پیدا فرما جیسا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ صدیقہ طاہرہ کے درمیان پیدا فرما، آمین۔ ویسی محبت پیدا فرما جیسا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم اور بی بی فاطمہ زہرا خاتون الجنت کے درمیان پیدا فرمائی، یا اللہ ان کی زندگی کے چمن کو شاداب فرما، خوش و خرم رکھ پروردگار، دنیا کے دستور سے، دنیا کے آفات و بلیات سے انہیں محفوظ معمول رکھ، انہیں بھی، ہم تمام حاضرین کو بھی، اور سب پر اپنے فضل کی بارش نازل فرما، سب کی نیک مرادیں پوری فرما دے، شادی کی تقریب کو غیب سے، شادی کی تقریب میں غیب سے مدد فرما، غیب سے نصرت فرما، ہم سب کے گناہ بخش دے، ایمان کو قائم رکھ، ایمان کو خاتمہ نصیب غوث اعظم بمن بسر آمین۔ خود عالم غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر بندہ امن رحمان جان مسکین و عالم دستی بردر درگاہ والا سائل آفتاب قابل ناشاد مالا شاہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی ونور شری وزیر الترشید۔